నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్ నేను గాయత్రి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మన దగ్గర స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో దట్స్ ద సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏవి. సో మీకు కనుక ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీన్ వైల్ లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. సో ఓవరాల్గా ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ ఎలా అనిపిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్? డెఫినెట్గా చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుందండి. అంటే ప్రేక్షకులు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే అండి, స్టూడెంట్స్ని మమ్మల్ని నమ్ముకుని వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్. అల్టిమేట్గా ఏ కాలేజ్కైనా వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయ్యేదండి, అల్టిమేట్గా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్, ఉద్యోగం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే, ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయగానే ఉద్యోగం ఇప్పించే కాలేజ్ ఏదన్నా ఉందంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో అలాగే మేము సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ 20 years నుంచి మేము ఏ మాట అయితే చెప్తున్నామో అది సక్సెస్ఫుల్గా మేము చేస్తూ వచ్చాం. 100% స్టూడెంట్ కనుక 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయగలిగితే అతనికి తూచా తప్పకుండా 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించిన సందర్భాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయండి. ఇంకా మేము చేస్తూనే ఉన్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 7-8 yearsలో అయితే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, యూ డోంట్ బిలీవ్, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా, నేమ్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ అంటే గ్రోయింగ్ కంట్రీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే గ్రోన్ కంట్రీ అవ్వచ్చు, పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, టూరిజంలో, బిజినెస్లో, ఈ కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా మన పిల్లలు దగ్గర 12,000 మంది పిల్లలు పైగా మీరు అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ కూడా రీచ్ అయిపోయారండి. అంటే ఫస్ట్ 3-4 batches పిల్లలు అయితే వాళ్ళే ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ మన స్టూడెంట్స్ని, ఇప్పుడు చదువుకొని బయటకు వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ అ సైకిల్ అండి. ఇప్పుడైతే కనుక ఇంకా అది సైకిల్లా అయిపోయిందనమాట. పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ప్లేస్మెంట్ అయిన స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఇట్స్ బీన్ ఈజీ. అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా కష్టపడి చదువుతున్నారండి. బికాస్ వాళ్ళు కష్టం లేకపోతే కనుక మనం కూడా ఏమీ చేయలేము అనమాట. వాళ్ళు రెగ్యులర్ తీసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు, దీప్తి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే దీప్తి గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఎయిర్లైన్స్ వైపు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే అండి. ఏం కోర్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అండి. అంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఏవియేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని అనుకుంటారు. బట్ ఏవియేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, ఏవియేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనే మీకు ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి అన్నదే కాకుండా, అంటే డెఫినెట్గా ఏవియేషన్ చేసినా ఎయిర్పోర్ట్స్లో వస్తాయి, కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు కూడా ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి అన్నది చాలామందికి తెలియని విషయం. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి మెయిన్గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి, మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేస్తాము, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మంచి బట్టలు వేసుకుంటాం, కానీ బాగా కనపడేటట్టు, బాగా అందంగా కనపడేటట్టు గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరగడానికి చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. వీటితో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ గెస్ట్ రిలేషన్స్ వైపు చాలా చాలా మంచి పేషెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా మంచి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళు గెస్ట్ రిలేషన్స్, పిఆర్, టికెటింగ్, అలాగే ఎయిర్ హోస్టెస్, ఇలా అనేకమైన జాబ్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. అలాగే చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ కూడా
డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి ఎక్కువగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఎయిర్లైన్స్లో కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ. సో డెఫినెట్గా అమ్మ మీరు ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయితే మీరు అడిగినట్టే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మీరు 85% అటెండెన్స్ మాత్రం కాలేజ్కి మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడే మీకు మంచి ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేటట్టు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం, మంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అసలు ఏ కోర్స్ని ఎక్కువగా చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్లో కోర్సెస్ ఆఫర్ చేసిన వాటిలో దేనికి ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ వస్తుంటారు? ట్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ అండి. లాస్ట్ 10 years నుంచి బాగా చేంజ్ వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక డిగ్రీ అంటే BCom, BSc లేకపోతే BBA అంతవరకు, లేదంటే కనుక ఇంకా మంచి స్టూడెంట్స్ చదువుకునే స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ మాత్రమే డిగ్రీ కోర్స్ అనుకునేవారు. బట్ లాస్ట్ 10 years నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ప్రతి కోర్సు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అయిన కోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తనకు ఫోన్ చేసినట్టు ఏవియేషన్ కోర్స్ చేయాలనుకుంది, అలా కొంతమంది డిజైన్ చేయాలనుకుంటారు, కొంతమంది ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలనుకుంటారు, అలాగే కొంతమంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటారు. ఇలా అనేకమైన అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వచ్చినాయండి. సో మనకి ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్ని అంటే ఫిలిం మేకింగ్ అవ్వచ్చు, యాక్టింగ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివి అనమాట. సో మన ఇష్టం, మనం ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, మన లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కడ లీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నది చిన్నప్పుడే మనకి ఒక ఇది వస్తుంది కాబట్టి, ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్తో మనం డెఫినెట్గా అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవాళ రోజున అండి చదువుకోవాలే కానీ, అది ఏ చదువు అన్న అవ్వచ్చు అండి, ఎలాంటి ఏ ఇండస్ట్రీని అవ్వచ్చు, చదువుకోవాలే కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. కాకపోతే వాళ్ళు చదివే కాలేజ్ ఎలాంటి కాలేజ్, ఆ కాలేజీలో ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్కిల్స్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారా లేదా, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటున్నాయా లేదా, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారా లేదా, అలాగే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన మెలకువలు అంటే ఇండస్ట్రీకి పంపించినప్పుడే అక్కడ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్నది ముందు అవగాహన వస్తుందండి. అంటే స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే స్టూడెంట్ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఫిట్ అయ్యేటట్టు, జాబ్ చేసేటట్టు, ఫిట్ అయ్యేటట్టు తయారు చేయడంలోనే గొప్పతనం అనుకుంటుంది. ఏ కోర్స్ అయినా చదవచ్చు అండి. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ దట్ మేము ఆఫర్ చేసే కోర్సులు చదివితేనే 100% జాబ్స్ వస్తాయని కాదు. ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఏ కోర్స్ చేసినా వస్తుంది. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు ఎంత బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ ఉందంటే, ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దదండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నన్ని జాబ్స్, ఈ ఇండస్ట్రీ అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా లేదండి. సిద్ధంగా ఉన్నారు గౌతమి గారు గుంటూరు నుంచి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే గౌతమి గారు. అదే సార్, నేను ఇంతకు అంటే మా సిస్టర్ ఏంటి అంటే సేమ్ మీ కాలేజ్ లోనే చదివింది సార్ ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు తన ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ లో సెటిల్ అయింది సార్. అలా నాకు కూడా ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా సార్ అలా సెటిల్ అవ్వడానికి? మరి ఏ కోర్స్ తీసుకోమంటారు అని చెప్పి కాల్ చేశాను సార్. డెఫినెట్గా అండి. అంటే మీరు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ మీద మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కానీ BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఏవియేషన్ వైపు అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ క్రూజ్ లైన్స్ అంటే ఆఖరికి షిప్స్లో కానీ ఇలా మీకు జాబ్స్ ఇప్పగలుగుతామండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువగా వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు కూడా ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అన్నది మీరు చూడొచ్చు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, టోటల్ 6 సెమిస్టర్స్లో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి, మీకు జీవితంలో మీకు పైకి రావాలి, మీరు బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, బ్రహ్మాండమైన జాబ్స్ చేయాలి అంటే మీకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి అది తెలుసుకోవచ్చు అండి. అదే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఉంటే కనుక MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు 100% ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్సే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఖతార్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఎయిర్వేస్లోనే కాకుండా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తానికి చాలా వరకు మీకు అవకాశాలు చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అదే డిగ్రీ అయిపోయినాక మీకు MS ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కనుక. సో శ్రీకాంత్ గారు, వీ కాంట్ గివ్ ద ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ లైవ్లో అయితే. సో స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని తీసుకొచ్చిన కౌన్సిలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారా? సో పర్టికులర్ కోర్స్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి. డెఫినెట్గా అండి. అన్ని క్యాంపసెస్ కూడా ఈవెన్ సండేస్ అయినా కానీ హాలిడేస్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. ఎస్పెషల్లీ అడ్మిషన్స్ టైంలో మా హెడ్స్, మా డైరెక్టర్స్, మా కౌన్సిలింగ్ టీం అందరూ ఉంటారు. ఎవరు ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ సండేస్ అయినా రావచ్చు, హాలిడేస్ అయినా రావచ్చు. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock
దాకా ఇలాంటి హాలిడేస్ అప్పుడు కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఎక్కువగా వర్కింగ్ పేరెంట్స్ రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సండేస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడానికి మేము డెఫినెట్గా ఓపెన్ చేసే ఉంచుతామండి. కౌన్సిలింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కౌన్సిలింగ్ అన్నదే కాదు, మా కోర్సెస్ గురించి చెప్పడమే కాకుండా యాక్చువల్గా మేము కూడా స్టూడెంట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. బికాజ్ ఈ కోర్సెస్ అనే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వాట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు. ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో మేము నడపడం జరుగుతుందన్నమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే 40 to 50% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో ఉండి చదువుకుంటే మిగతా 50 to 60% ఆఫ్ ద టైం ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారండి స్టూడెంట్స్. సో అంత సీరియస్నెస్ ఆ ఏజ్లో ఉందా లేదా స్టూడెంట్స్ దగ్గర అని చెప్పి మేము చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో అలాంటి సీరియస్నెస్ ఉన్న స్టూడెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసి అలాంటి స్టూడెంట్కి మాత్రమే అడ్మిషన్ ఇవ్వగలిగితే మేము కూడా అంటే ఆ స్టూడెంట్కి మంచి లెసన్స్ చెప్పడమే కాకుండా అంటే థియరీ పార్ట్ చెప్పడమే కాకుండా మంచి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్లో పెట్టగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇట్స్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్కి వెళ్తారండి వీళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ వాళ్ళు అయితే కనుక ఏఐజీ, అపోలో, కేర్, స్టార్ హాస్పిటల్స్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్కి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. అదే బీబీఏ వాళ్ళు అయితే రిలయన్స్, ఎల్ఎన్టీ ఇలాంటి కంపెనీస్కి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి వెళ్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే కనుక హయత్, తాజ్ ఇలాంటి హోటల్స్కి వెళ్తారు. సో ఇలాంటి హోటల్స్కి మనకి కూడా కాలేజ్కి మంచి కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే కనుక స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద బ్రిడ్జెస్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్ యొక్క మంచి బిహేవియర్, మంచి హార్డ్ వర్కే మాకు వాళ్ళకి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ చూజీ వెన్ గివింగ్ ద అడ్మిషన్. అంటే స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ స్టూడెంట్ గురించి కంప్లీట్ వివరాలు తెలుసుకుని అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అవసరం అండి. అలాగే స్టూడెంట్ కూడా కాలేజ్ గురించి కంప్లీట్ వివరాలన్నీ తెలుసుకుని ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే తనకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందా ఉండదా అని కూడా తెలుసుకుని అన్ని విధాలా తను హ్యాపీగా ఫీల్ అయితేనే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో. ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ ఏం ఉంటుంది, అలాగే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఈ బ్రిడ్జ్ని గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది? యాక్చువల్గా అండి గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. అంటే నిజం చెప్పాలి అంటే వెన్ వీ వాక్ ఇన్ టు ఎ 5-star హోటల్ ఇవాళకి కూడా అంటే ఒక ఎనీ 5-star హోటల్ డోంట్ టేక్ నేమ్స్ తీసుకోకర్లేదు. ఎనీ 5-star హోటల్ దే విల్ బి అన్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ 250 to 300 ఎంప్లాయీస్ అండి. అలాంటి ఎంప్లాయీస్లో దే ఆర్ ఓన్లీ 15 to 20% హూ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఎంప్లాయీస్ హూ హ్యావ్ డన్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ ఆర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే మీకు హోటల్లో వర్క్ చేసే ప్రొఫెషనల్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా మిగతా కోర్సెస్ ఏదైనా చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీదో లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ మీదో వచ్చి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్, స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ 80% అనమాట. ప్రతి హోటల్లోనూ 80%, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80% గ్యాప్ ఉందండి. అంటే ప్రొఫెషనల్స్తో నింపుకోవడానికి. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేయాలంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మాత్రమే చేయగలడు అనమాట. అలాగే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఒక స్టూడెంటే చేయగలడు. మిగతా ఏ కోర్స్ చేసి వచ్చినా ఆ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే అక్కడ ట్రైనింగ్తో లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్తో తను వర్క్ చేయగలడు, కానీ ప్రొఫెషనలిజంగా వర్క్ చేయలేడు. టెక్నిక్స్ తెలియకపోవచ్చు, స్కిల్స్ రాకపోవచ్చు. సో దాని మూలంగా ఎంతో కొంత కొంచెం తప్పులు జరుగుతాయి అనమాట. వెన్ యూ టేక్ ఎ స్కిల్డ్ పర్సన్ దేర్ ఇన్ టు ద పొజిషన్ దెన్ ఈ కెన్ పర్ఫార్మ్ 100% అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ ఈ ఇండస్ట్రీకి గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా మాకు ఒక విధంగా ఈజీ అవుతుంది ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం. కానీ ఆ ప్లేస్మెంట్ నిలబెట్టుకోవాలి అంటే స్టూడెంట్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. పర్ఫామ్ చేయాలంటే ద ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఆ ఏజ్లోనే స్టూడెంట్కి ఈ ఇండస్ట్రీ యొక్క గొప్పతనం చెప్పాలి, ఈ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సేమ్ టైం. ఎందుకంటే మీరు ఈ టైంలో స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోలేకపోతే మీకు 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ మీరు వితిన్ 1 yearలో మీకు ఉద్యోగం పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీకు స్కిల్స్ లేవు కాబట్టి. సో చదువుకునేటప్పుడు మీ సీరియస్నెస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మిమ్మల్ని చదువుకునేటప్పుడు కాలేజీలో చదువు చెప్తాము, మీకు ప్రాక్టికల్స్ చెప్తాము. అలాగే ఈవినింగ్ టైం 3 to 4 hours ఇలాంటి హోటల్స్కి, ఇలా 5-star హోటల్స్కి పంపించి మనం అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాం. దాని మూలంగా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా స్టైఫండ్ ఎవ్రీ మంత్ దే విల్ బీ అవైలింగ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా సంపాదిస్తున్నారండి. స్టూడెంట్కి ద బెస్ట్ పార్ట్, ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అదనమాట. అంటే చదువుకునేటప్పుడే అతను ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. అప్పుడు అతనికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతాయి. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ని మా కాలేజీలో చదివిన అంటే అడ్మిషన్ తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ని చదువు పూర్తయ్యేలోపు అంటే 5వ సెమిస్టర్ నుంచి 6వ సెమిస్టర్ మధ్యలో, 5th సెమిస్టర్ to 6th సెమిస్టర్ మధ్యలో వీ టేక్ దెమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అండి. ఈ టూర్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఒక్క రూపాయి కూడా స్టూడెంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు వీసా అంటే ఏంటో తెలియకుండా, పాస్పోర్ట్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా మన కాలేజ్కి
వచ్చిన స్టూడెంట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి పాస్పోర్ట్ చేయించి అతనికి వీసా ఇప్పించి ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ సింగపూర్ కానీ దుబాయ్ కానీ అబుదాబి కానీ లేకపోతే థాయిలాండ్ కానీ తీసుకెళ్ళి ఒక 1 వీక్ అతనికి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి, హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్ళి మేము తీసుకొస్తాం. ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా అతని ఫ్లైట్ టికెట్లు, ఇన్సూరెన్స్, అక్కడ లోకల్గా స్టే చేసే హోటల్, లోకల్ ట్రావెల్ అంతా కూడా కాలేజే చూసుకుంటుందండి. ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదు. మేము ఇది ఎంత కాస్ట్లీయెస్ట్ టూర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 50,000 40,000 రూపీస్ ఖర్చు అయ్యే టూర్ని ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ రావాలి. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చినప్పుడే స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జాబ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాము. దానికోసం తాపత్రయపడతాడు, ఆరాటపడతాడు, వర్క్ చేస్తాడు, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. అలాంటి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తే ఇండియాలో అయితే కనుక అతను ఒక నెలకి 20-25 వేల రూపాయలు సంపాదించగలిగితే అక్కడికి అలాంటి సింగపూర్, దుబాయ్, అబుదాబి లాంటి కంట్రీస్, కువైట్ లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్తే కనుక ₹1,00,000 ₹1,50,000 సంపాదిస్తాడు. అదే అమెరికా లాంటి ప్లేస్కి వెళ్తే, ఆస్ట్రేలియా లాంటి ప్లేస్కి వెళ్తే, యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్తే కనుక అక్కడైతే ₹2 లక్షల నుంచి ₹2.5 లక్షల సంపాదిస్తాడు నెలకి. సో స్టార్టింగే అంతంత జీతాలు ఉన్న ఇండస్ట్రీ, ఏకైక ఇండస్ట్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ. సో పిల్లల్ని అంత బ్రహ్మాండంగా జాగ్రత్తగా ట్రైన్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ఈ 20 ఇయర్స్లో దగ్గరగా 25,000 మందికి మన దగ్గర నుంచి చదువుకుని బయటికి వెళ్ళిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ మోర్ దెన్ 12,000 స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళగలుగుతున్నారు. దీంట్లో స్టూడెంట్స్ యొక్క కష్టం ఎంత ఉందో అలాగే మా టీం యొక్క కష్టం, అది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఎస్పెషలీ ప్లేస్మెంట్ టీమ్ అవ్వచ్చు, అలాగే డైరెక్టర్స్, హెడ్స్ అవ్వచ్చు అండి. అందరూ సమిష్టి కృషితోనే స్టూడెంట్స్కి ఇంత మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు. Right. Thank you so much, Srikanth Jasti garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. So చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. మరొక కెరియర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.